ഏവർക്കും നമസ്കാരം. LSM മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും ഇഗ്നിറ്റ കോളേജ് യൂണിയനും നാഷണൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ അതിഥി ഡോക്ടർ VP ഗംഗാധരൻ സാറിനെയും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജോസഫ് സാറിനെയും നമ്മുടെ LSM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഡയറക്ടർ പൈജ സാറിനെയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും നമ്മുടെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ ബിധാം ചന്ദ്ര റോയിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ജൂലൈ 1 നാഷണൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആയി ഇന്ത്യയിൽ ആചരിച്ചു വരുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് ഈ ദിനത്തിന് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട്. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സേവനത്തിനിടയിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കാം. LSM മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഊർജവും കരുത്തുമായി അതിലുപരി നല്ലൊരു പ്രാസംഗികനും ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറും കൂടിയായ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് സാറിന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ മെസ്സേജ് നൽകുന്നതിനായി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹലോ, കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കാം. ഓക്കെ. So most respected guest of honor, our beloved Dr. Gangadharan sir, our director Dr. Paija sir, other doctors and my dear students. First of all, my congratulations for the college union, Ignitra, to take this venture, Doctors' Day celebration, in a very good manner. So first of all, my congratulations to the chairman and his team for this function. Secondly, your selection of the guest, that is one of the best guests available in Kerala, because all of you know that Gangadharan sir, the reputed personality in the field of oncology, and it is our luck, I can say that it is our luck for our students. They can hear from him today evening. So in my personal welcome to Gangadharan sir and Paija sir. Gangadharan sir is my senior in the college, so I welcome Gangadharan sir. Thank you. In the name of our institution and all the faculty members of our college. Thank you. So the message, very simple. Thank you, sir. Thank So the message, a very simple message, because a very short time. First of all, a big salute to all doctors who dedicated their services to humanity, especially in the COVID season. And medical profession is considered as the noblest profession. All of you know that, because this is the graduate course with the longest period, 4.5 plus 1, almost 5.5 years you have to study to get the graduation. Here we can see that if you go to the medical field, you can see that I am not going into the details because Gangadharan sir will tell you a lot of things. If you go to the details, we can see 3 levels of doctors in our community. One is doctors with graduation, that is MBBS, and second level is with post-graduation, and third level is with super specialty. So each group have their own role in the community to serve the people and the needy population of our country. Our apex body, which controls our medical field or medical education and other things, previously known as Indian Medical Council, but now changed to National Medical Commission. So all the activities and all the things which we are practicing, because you know that Hippocrates, the father of medicine, have so many guidelines how we can perform in the field. And here we need 5 components, very simple things. One is we have to promote the health in the community. So that's one role of doctors. But usually students and people, general people, think that treatment is the only job for the doctors, but the concept is entirely changing. So the promotive measures we can take
preventive measures, especially if you know that we can prevent or control COVID only with the best thing is take vaccination. Other things are supplementary, but the best thing is vaccination. And we eradicated diseases from this world. And the only one disease that is smallpox and polio at the verge of eradication. And if you look at the history, we can see that these two diseases we can eradicate from this world. So one is at the verge. So only due to an effective vaccine. And in COVID season also, preventive measures are very important. And third level is curative level. That is early diagnosis and treatment of the doctors. Then another component usually we miss is rehabilitation component. And the last one is the palliative component. So when we think holistically, each doctor have to perform all these 5 functions in the community. So to get that, we have a good knowledge, attitude, and also we have to practice what we learn in the field or in the hospital as well as in the community. For that, our National Medical Commission suggests some qualities for a good doctor. There is no better doctor, best doctor, only good doctors. And a designation for such good doctor is the Indian medical graduate. And for that, they recommend 5 qualities. One, a doctor should be a good care provider. Anyone who approaches, definitely, if he is able to give a good care for that patient, that is one quality. The second one is the most important, that is a good communicator. How to communicate? So many people. We have to communicate with so many people, the patient, relatives, our co-workers, the other members in the community. So communication skill is the best thing by which you can achieve as a good doctor. Then a manager, then a leader and decision maker. So as a doctor, if you want to shine in the profession, you have to achieve all these qualities. And the last thing, the best thing we need is a social commitment, because we are a part of our society and we have to give back something from our education to the society. So always whenever we work in anywhere, rural area, urban area, or highly specialized hospitals, there should be a social commitment. So my message is love your profession and respect your weak intersections, and also do the work with optimism. So this is the message I want to give. And Gangadharan sir is on the screen. So sir will give you a lot of things from the experience. And sir, I am very much thank you, sir, because to see you in, even though not personally, on screen, very happy to see you, sir. Okay. With these words, I will finish my simple message. So best wishes and all the best for our students, teachers on this particular day, July 1st, that we celebrate as the National Doctors Day in memory of our respected Dr. B.C. Roy. Thank you very much. Thank you so much, sir. അടുത്തതായി അലസർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ മേധാവിയും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും മുന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും തരുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ കെ.എം. ഫൈജൽ സാറിനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അലസർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ ജോസ് സാർ, മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ, യുവ ഡോക്ടർമാരെ, ജൂലൈ 1 നാഷണൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആയി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓങ്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ബി.പി. ഗംഗാധരൻ സാറിനെ നമുക്കിവിടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു ഡോക്ടർ എന്നാൽ കേവലം ഒരു രോഗിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, അവൻ്റെ ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇവയെല്ലാത്തിനും ഒരു കൈത്താങ്ങായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ കണ്ണീരൊപ്പിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ബി.പി. ഗംഗാധരൻ സാർ. സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ യൂണിറ്റ്
ഫസ്റ്റ് ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, തെർമോ മാമോഗ്രാം യൂണിറ്റ്, റേഡിയോ മാമോഗ്രാം യൂണിറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണിയാൽ തീരില്ല സാർ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും. ഈ വർഷത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ വളരെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഒരു ഡേ ആണ്. കാരണം ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടുമ്പോഴും ഇന്നത്തെ യുവ ഡോക്ടർമാർ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ അറിവിനെ പ്രകാശമാനമാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഡോക്ടർ VP ഗംഗാധരൻ സാറിനെ അല്ലസർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് യുവ ഡോക്ടർമാർക്ക് തൻ്റെ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അനുഗ്രഹവും ആരോഗ്യവും ജഗദീശ്വരൻ നൽകട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച 2019 ബാച്ചിന്റെ കോളേജ് യൂണിയന് എൻ്റെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ച നമ്മുടെ ഫിലിപ്പ് സാറിനെ ഞാൻ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. ഗംഗാധരൻ സാറിന് അല്ലസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെയും ഇഗ്നിട്ര കോളേജ് യൂണിയന്റെയും പേരിലുള്ള ഒരു സ്നേഹോപഹാരം. എല്ലാവരുടെയും പേര് സ്വപ്നമാണ് അർബുദം എന്ന രോഗം. മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയാത്ത, ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗമെന്നൊക്കെ കരുതി ഭയത്തോടെ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന അർബുദത്തെ ഒരു സാധാരണ രോഗത്തെ പോലെ കരുതാൻ രോഗികൾക്ക് മനോവീര്യം പകർന്നു നൽകിയ ഭിക്ഷക്കുവരൻ. അർബുദത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി രോഗികളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ച ദൈവദൂതൻ, കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം, ലോകപ്രശസ്ത അർബുദ ചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ VP ഗംഗാധരൻ. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് MBBS കരസ്ഥമാക്കി. 84 എയിംസിൽ നിന്ന് റേഡിയോളജിയിൽ MD നേടി. 1989 തിരുവനന്തപുരം RCCയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, മെഡിക്കൽ ഓൺകോളജി വിഭാഗം മേധാവി എന്നിവയായി ചുമതലയേറ്റു. 95 USA നാഷണൽ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഫെലോഷിപ്പ് സ്വന്തമാക്കി. 97 WHO ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. 2004 അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ താമസ, ഭക്ഷണ, ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ സൊസൈറ്റി വഴി ലഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയപാതകൾ. നമുക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനും ആദരണീയനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ VP ഗംഗാധരൻ സാറിനെ. ഞാൻ തുടങ്ങാമല്ലോ അല്ലേ? Can I start? തുടങ്ങിക്കോ. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണം, മലയാളം വേണം? ബിക്കോസ് എനിക്കിഷ്ടം എപ്പോഴും മലയാളം. മലയാളം മതി സർ, മലയാളം മതി. മലയാളം മതി സാർ. ശരി, അതാണ് സുഖം. എന്തായാലും ഡോക്ടർ ജോസ് ഐ തിങ്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ, പക്ഷെ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കേട്ടോ. വർഷങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അത് ഒരു ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഹൃദയത്തിന് ഉടമയായ ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ. അത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് തപ്പി നോക്കണം, വൈ ഐ സേ സോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ അല്ലസർ കോളേജിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ ജോസോടെ പ്രിൻസിപ്പളായി ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. യു ആർ ലക്കി ടു ഹാവ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഈ 2019 കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ പരിപാടിയിലും പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ച ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ്, എല്ലാവരും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നെ ഞാനൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
I'll show how my life went through. ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു, എങ്ങനെ പോയി എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിൽ കൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് തന്നെ തരാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ലൈഫ്. എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഭവത്തോടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ഐ തിങ്ക് ക്യാൻ ഐ ഡു ഇറ്റ്? കാണാമല്ലോ അല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണാമോ? ഹലോ, കാണത്തില്ല സാറേ. കാണുന്നില്ല സർ, കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് ഇച്ചിരി സ്ലോ ആണെന്ന്. കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം. ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ കാണിക്കാൻ കാരണം, ഈ പടം കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ദാറ്റ്സ് ഹൗ എവറി ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്ലോലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അതേ പതുക്കെ വി മൂവ് ഇൻ ടു അവർ ഓൺ ഏരിയാസ്, അവർ ഓൺ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ബ്രൈറ്റൻ യുവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കണം, ഒരു പച്ച പിടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. ഞാനും തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തുടങ്ങിയൊരു വ്യക്തിയല്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ബയോളജി ആയിരുന്നു. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് കണക്കുമായിരുന്നു. അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്തായാലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I think I had a craze for trains. പലപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്ത് പലരും നോവല് വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പലരും കഥകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് റെയിൽവേ ടൈം ടേബിളാണ്. അതിന് കാരണം എനിക്ക് ഓരോ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡും ഓരോ ട്രെയിൻ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പുകളൊക്കെ എനിക്കൊരു ഹരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ ഒരു ട്രെയിനിൽ ഗാർഡ് ആവുക എന്നുള്ളത്. കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതായിരുന്നു. അതായത് ഗാർഡ് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, സീയിങ് എവറിത്തിങ്, അതായത് മനസ്സിലൊക്കെ. പക്ഷേ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് വേറെ സ്ഥലത്താന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഒരു രോഗി വരച്ചൊരു ചിത്രമുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു ആ ചിത്രം. അദ്ദേഹം വരച്ച് എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്ന ചിത്രമാണ്, ഗംഗാ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ തിങ്ക് കൊച്ചി ടു തിരുപ്പൂർ എന്ന് പറയാനൊക്കെ വരുന്നത്. എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഐ ഗോൺ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്. അതായത് നമ്മൾ ആ തീവണ്ടിയും ആ ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറേ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു ഗാർഡായിട്ടുള്ള ലൈഫ് മറ്റുള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്ന ചിത്രമാണത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദി ലൈഫ് വെന്റ് ഓൺ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചിത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലരെയും ഡോക്ടർ ജോസിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. MBBS കാലത്തെ ചിത്രമാണിത്. 80 പേര് മാത്രമുള്ള ഒരു ബാച്ച്, ഓൺലി 80 സ്റ്റുഡൻസ്. ആ 80 പേരിൽ ഓരോരുത്തരെയും നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. ഇന്നും അറിയാം അവരെവിടെയാണെന്നും അവരുടെ കുടുംബം എന്താണെന്നും നമുക്ക് ഇന്നും അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വിച്ച് വി ഹാഡ് ഇൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അത് ആ ഒരു ബാച്ച് മാത്രമല്ല, അവിടെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോസിനെ എന്ന് അറിയുന്ന പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഐ നോ ഹിം വെരി വെൽ. ഡോക്ടർ ജോസ് എന്നെ അറിയുന്ന പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ ജീവിതം അതായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ്. നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് ആഘോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു 5.5 വർഷം, 4.5 അല്ലെങ്കിൽ 4+1.5 അങ്ങനെ പോയതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ കോട്ടയം. അവിടെ ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, ഡോക്ടർ ജോസിനെ അറിയാം, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റോ ഞാനൊരു പുസ്തകപ്പുഴോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. ആസ് എൻ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. പക്ഷേ ആ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയിലും ഞാനുണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം അവിടെ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും
സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് അവർ ബാച്ച്, ഞാൻ മാത്രം പറയില്ല, അവർ ബാച്ച് വാസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷ്ഡ് ബാച്ച് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ബാച്ച് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ആർ ഓൾ ദയർ. അതുകൊണ്ട് ആ 4 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 4.5 വർഷം എങ്ങനെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് പ്രോബ്ലി വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് 5 years ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഞാൻ പറയാം. ഐ എൻജോയ്ഡ്, റിയലി എൻജോയ്ഡ് ദി ലൈഫ് ഇൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഇപ്പോഴും ആ മെമ്മറീസ് ആർ ദയർ. ഇത് തുടങ്ങാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന അവിടെ ഓരോരുത്തരും ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെള്ളം അടിച്ച് നടക്കണമെന്നോ സിഗരറ്റ് വലിച്ച് നടക്കണമെന്നല്ല. യു ഹാവ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്യാമ്പസ്. ഇപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വരുന്നത് ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ യു ആർ ലൈവ്ലി, ദാറ്റ്സ് വൈ യു ആർ കണ്ടക്ടിങ് ദി പ്രോഗ്രാം. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അവസാനം ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് MBBS മാത്രമല്ല, ഐ ഗോട്ട് മൈ വൈഫ് ലോർസലങ്ങത്തെ. അപ്പം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് MBBS ഡിഗ്രിയോടും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയ ചിത്ര എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നത് സഖിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ മൈ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹാപ്പൻസ്. ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ബാച്ച്, ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ആയ സമയത്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം നടക്കുന്നത്. അതായത് ഫോർ യുവർ PG സെലക്ഷൻ പഴയ സെലക്ഷൻ പാറ്റേൺ മാറി എൻട്രൻസ് എക്സാം വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസുകൾ നടക്കുകയാണ്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ഡൽഹി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡൽഹി പോകുന്നു. അവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അവിടെയും ഞാൻ റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ചേരുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല. ഡോക്ടർ ചിത്ര ആദ്യമേ തന്നെ ഗൈനക്കോളജി MDക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സഫ്ജങ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അപ്പോൾ സഫ്ജങ് ഹോസ്പിറ്റൽ നേരെ മുമ്പിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എൻട്രൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ചോയ്സ് വെക്കാം. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് MD ജനറൽ മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് എന്ത് വെക്കണം? അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ മലയാളികൾ അന്ന് അവിടെ MD റേഡിയോ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് യു ഗീവ് ഇറ്റ് ആസ് MD റേഡിയോ തെറാപ്പി. നല്ല സബ്ജക്റ്റാണ്, നമുക്കൊരു എക്സ്പോഷറും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് MD റേഡിയോ തെറാപ്പി. ഓൺലി 1 സീറ്റ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എഴുതി, MD മെഡിസിൻ കിട്ടിയില്ല, MD റേഡിയോ തെറാപ്പി കിട്ടി. സോ അഗൈൻ ഇൻ ഡിലമ്മ, അവർ ജോയിൻ ഓർ നോട്ട്. അവസാനം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. എൻ്റെ കാരണം വാണ്ട് ടു സ്റ്റേ വിത്ത് ഡോക്ടർ ചിത്ര അവിടെ മുമ്പിലുണ്ട്, അടുത്തടുത്ത 2 ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ MD റേഡിയോ തെറാപ്പി ജോയിൻ ചെയ്യണം. MD റേഡിയോ തെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ബാച്ചിൻ്റെ സെലക്ഷനൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓങ്കോളജി DM അപ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഐ തിങ്ക് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബിക്കം ആൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്. മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം വരികയാണ്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരില്ല, മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി വേണമെങ്കിൽ MD മെഡിസിൻ വേണം, ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ ജോയിൻ. അങ്ങനെ തിരിച്ച് കോട്ടയത്ത് വന്ന് MD മെഡിസിൻ ജോയിൻ ചെയ്യണം. MD മെഡിസിൻ കാലത്ത് ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ്, ഡോക്ടർ ചിത്ര ജോലി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിക്കുന്നതും ആദ്യത്തെ കാർ വാങ്ങിക്കുന്നതൊക്കെ. ആദ്യത്തെ സ്കൂട്ടർ കോട്ടയത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം. ആദ്യത്തെ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ സ്കൂട്ടർ ഒരിക്കലും കളക്ടറേറ്റിൻ്റെ കയറ്റം കയറില്ല. അതുപോലെ ആദ്യത്തെ കാറ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മെയിൻ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ പണിമുടക്കുന്ന കാറുകളായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്കൂട്ടർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കാർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോകുന്നത് ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കാണ്, അടയാർ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ DA മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി. അന്ന് അവിടെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് എ സെലക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ MD മെഡിസിനും MD റേഡിയോ തെറാപ്പിയും കഴിഞ്ഞ് ചെന്നുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കേക്ക് വാക്ക് ഫോർ മീ. എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ DM ചെയ്യുന്ന 2 വർഷവും ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി. MBBS MD DMന് പോകുന്ന 2 വർഷവും യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി സ്റ്റൈപ്പൻഡ്. ഞാൻ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് വാങ്ങിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ബോണ്ട് ഫോർ 5 years. അതുകൊണ്ട് ബോണ്ട് വേണ്ട തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് 2 വർഷം സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഒന്നുമില്ലാതെ DM മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി പൂർത്തിയാക്കാണ്. ദെൻ ബാക്ക് ടു ട്രിവാൻഡ്രം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ. ഇപ്പോൾ 2003 വരെ, അതായത് 1989 to 2003 ഞാൻ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ദി ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ദി ന്യൂ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് വാർഡ്സ് ആർ അവർ വാർഡ്സ്. അങ്ങനെ 2003 ഞാൻ ഐ എം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു കൊച്ചിൻ, ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് അറ്റ് പ്രസന്റ് ഐ എം വർക്കിംഗ് ലേക്ക് ഷോർ. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം
You can just imagine the number of years I had studied. MBBS joined in 1973 and coming out in 1989 to join the profession as a medical oncologist. നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച പലരും പല ലെവലിലും they had gone up by that time. പക്ഷേ അവരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്ന് എൻജോയ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല. The life I am enjoying is much more or much better than any one of them. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച മറ്റവർ പല മേഖലയിൽ പോയി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നെവർ ലൂസ് യുവർ ഹാർട്ട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയൊരു നേരത്തെ നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻസ് ഇസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. അപ്പം അതിന് മെനക്കെടുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ടൈം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് I started my career somewhere like in the age of 33-34 years. So the question automatically comes, ഞാൻ ഈ 66 വർഷം കൊണ്ട് what I have earned and what I have learned. That is the topic I think for today, because ഒന്നാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് അത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ്, ഒരു ഇതാണ്, മെയിലാണിത്. ഹാപ്പി ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ. ഞാൻ വായിച്ചു തരാൻ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ, എപ്പോഴോ മങ്ങലേറ്റ എന്നിലെ നിറങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശോഭ നൽകി ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ പോലെ എന്നെ പറത്തിവിട്ട എൻ്റെ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ. ഷി ഹാഡ് എൻ ഒവേറിയൻ ട്യൂമർ. തൃശ്ശൂരുകാരിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഈ ഒരൊറ്റ മെസ്സേജ്, ഇന്ന് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് മതി കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ നെവർ ഗെറ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അതിൻ്റെ സുഖമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ല, ഞാനൊരു മെസ്സേജ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ആർ ദെയർ. ഇത് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാവരെയും കാത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാൻ 1989-1990 ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ ബോയാണ്. ആ സമയം വരെ നമ്മളെയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നതും ഡോക്ടർ ജോസൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കും, നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യു ഹാവ് ടു ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ദാറ്റ് ലെഗ്. ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമയാണ്, കാല് മുറിക്കണം. 6 മാസം ജീവിക്കും. 6 മാസത്തിനപ്പുറം ഇദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതമില്ല. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾ പഴയ നിങ്ങളുടെ സർജിക്കൽ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അത് കാണാം. ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവെന്നല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാലം മുറിക്കുന്നില്ല. നോബഡി ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുക ആംപ്യൂട്ടേഷൻ പറഞ്ഞ പരീക്ഷ നോക്കും. വി ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സാൽവേജിങ് ദി ലിംബ്. നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് കാല് മുറിക്കാതെ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ സർജറി ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഹിം നൗ. ഇത് കണ്ടോ? ദിസ് അഗെയിൻ വൺ ഓഫ് ദി ഫൈനസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഞാനൊരു 8 വർഷം മുമ്പാണ് ഖത്തർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയത്. അതുപോലെ ഖത്തർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പുറകിൽ ഒരാൾ, ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു 120ക്ക്, അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറകിൽ ഒരാൾ എന്നിട്ട്, സാറേ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മുമ്പിലേക്ക്, ഹി കെയിം ടു ദി സ്റ്റേജ്. ആ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ഹി ഷെയറിങ് ഹിസ് തോട്ട്സ്, ഹിസ് വ്യൂസ്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഫോർ എ മൊമെന്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് ദ ടൈം. എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് വാട്ട് വേറെ ഒന്നിനെ എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേറെ ഒന്നിനെ കമ്പാരിസൺ ഇല്ല. ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വഴിയോടായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ഇയർ MBBS പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ലുക്കീമിയയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വന്നതാണ്. MBBS അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, MBBS കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, MD മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞു, മാരേജ് കഴിഞ്ഞു, 2 കുട്ടികളും. ഹീസ് ആൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഓർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ നൗ ഇൻ ജനറൽ മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം വരെ മഞ്ചേരിയിലായിരുന്നു, മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു. ഇത് വേറെ അനുഭവമാണ്. ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ ചെല്ലണമെന്ന് ചെന്നു.
ICUലൊക്കെ കയറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് സംസാരിച്ചു എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഷീസ് വി ക്യാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം നേഴ്സിങ്ങിനെ പഠിക്കുന്ന ഫൈനൽ ഇയർ നേഴ്സിങ്ങിനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കാലിൽ ഓസ്റ്റിയോസാർക്കമായിട്ട് വന്നതാണ് ഒരു ലേഡിയാണ്. സർജറി കഴിഞ്ഞു, കീമോ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര 1990 പേഷ്യൻ്റാണ്. ഷീസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ ചീഫ് nursing officer in a cardiology ICU in a hospital, reputed hospital. Her husband is close by. സൈരാബാൻ എന്ന പേര്. ഞാൻ സൈരയെക്കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതി. അപ്പം ഞാൻ സൈരയുടെ പേര് ഐ തിങ്ക് ഐ റോട്ട് സംതിങ് എൽസ്, ഐഷ മറ്റേ ആയിരിക്കും. എന്താ കാരണം പേര് അറിയണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയാണ്. അതിന് സൈര ഒരു മറുപടി ഇട്ടു, എന്തിനെന്നെ ഐഷ ആക്കിയെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഷീ റോട്ട് എ ലെറ്റർ. See that the pleasant moments in your life which we get back. ഇവൻ ഇതുപോലെയാണ്. ഇവൻ ആസാംകാരനാണ്. His father was a bank manager, ഇവിടെ SBIയിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുപോലെ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ വന്നതാണ്. ഇറ്റ് ബോൺ ട്യൂമർ. ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ നേരത്തെ ആസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ അംബിഷൻ ഇൻ ലൈഫ്? ഞാൻ പറയും എനിക്കൊരു ഡോക്ടറാണ്. I think he's a 3rd year student now in back home, Assam. MBBS student ആണ്. സിദ്ധാർത്ഥിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ. സിദ്ധാർത്ഥ് ഒരു 11 years back he came with a problem. ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു പോയ സിദ്ധാർത്ഥ്, you can imagine how many movies he has acted and how many movies he has directed. അത് 2-3 ഫിലിമുകൾ നാഷണൽ അവാർഡ്സ് ആണ്. 1-2 പേരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇന്നസെന്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എബിയെ പരിചയപ്പെടണം. എബിയാണ് പുറകെ നിൽക്കുന്ന താടിക്കാരൻ. എബി ഈസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. എബി വരച്ചതിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ചിത്രം എബി വരച്ചതാണ്. എബി ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്. എബി ഈ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് എബി കൊണ്ടു തന്നു. എനിക്ക് കൊണ്ടു തന്നെന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അന്ന് ഇന്നസെന്റിന്റെ കമന്റ് എന്തായിരുന്നു അറിയോ? ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞു, നേരിട്ട് കാണുന്ന ഗംഗാരനേക്കാൾ സുന്ദരനായ ഗംഗാരനെ വരച്ചുകൊണ്ടാണ് എബി വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. കാസർഗോഡുകാരിയാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓവറിയിലെ ക്യാൻസറുമായിട്ട് വന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ അഫക്റ്റഡ് ഓവറി മാത്രം മാറ്റി മറ്റേ ഓവറി ആൻഡ് യൂട്രസ് ഇൻ സിറ്റു. ഷീ ഗോസ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. ഷീസ് മാരീഡ്, കുട്ടിയുണ്ട്, സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ജീവിതങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് then you realize the value of your life. What you are doing and അതിൻ്റെയൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന എവിടെയെന്ന് അറിയാം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ രൂപീകരിക്കുന്നത്. We knew that we have to do much more. നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി within the 4 walls of the consultation clinic or hospital. You have to enter the society. സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചേരണം. അവിടെയാണ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു സൊസൈറ്റി. അതായത് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചേർന്ന ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക. പയ്യന്നൂർ സ്കൂളാണത്, വേർ ഐ വിസിറ്റഡ്. യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ദി ക്രൗഡ് നൗ. തൃശ്ശൂർ എടുത്തൊരു ക്ലാസ്സാണ്, ഒരു കോളേജിൽ എടുത്ത ക്ലാസ്സാണ്. യു ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഇസ് ദി ഓഡിയൻസ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത്. അതായത് നമ്മളെ ശ്രവിക്കാനായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുമൊക്കെ ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരിച്ചറിവായിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ റെഗുലർ അഫെയർ. അങ്ങനെ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ മിക്കവാറും എല്ലാ വീക്കെൻഡ്സ് ഐ തിങ്ക് ഐ യൂസ് ടു ഗോ ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദി സൊസൈറ്റി. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നത്. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ, വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ്. വി ഷുഡ് ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പാണത് കമ്മ്യൂണിയൻ. എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ 1ാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പോയ കുട്ടികളല്ലാത്ത തിരികെ വരും. ആൻഡ് വി ഓൾ എൻജോയ് ദാറ്റ് ഡേ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് 2019 20 we could not do 20 because of the COVID. We are not able to do. This is how the day goes. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ എല്ലാവരും ഡാൻസ് ചെയ്യണം. And you can see how we enjoy that day.
ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദി ലൈഫ് വാസ് ഗോയിങ്. അതേപോലെ എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ 3-ാമത്തെ ഞായറാഴ്ച കളിക്കൂട്ടം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പോയ കൊച്ചു കുട്ടികളെല്ലാവരും തിരികെ വരും. ദിസ് ഈസ് അവർ കളിക്കൂട്ടം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അരങ്ങ് തകർക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾ. ദിസ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ മുടങ്ങുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കോവിഡ്. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ നടത്തി, കമ്മ്യൂണിയനും കളിക്കൂട്ടം കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് നടത്തി ആസ് എൻ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം. എന്ത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതൊക്കെയാണ്. ഇത് 4 വയസ്സുകാരനായ ജസീറാണ്. ജസീർ എൻ്റെ പിറന്നാളിന് ഡോക്ടർ ഗംഗാധരനെ വരച്ചു. ജസീറിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ, അതിമനോഹരമായ പടമാണത്. ജസീറിന്റെ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ ഏതായിരുന്നു? ഇത് താടിയൊക്കെ കാണാം. പ്രായം മാറുന്നതോറും ചിത്രം ഇങ്ങനെ മാറി 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 വരും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ഗിവ് ബാക്ക് ടു അസ്. നമുക്ക് അവർ തിരികെ തരുന്ന സുന്ദര മുഹൂർത്തങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ആ സോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതിനോടുള്ള സ്നേഹം കാണാം. എൻ്റെ പേര് കയ്യിൽ ടാറ്റു നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഷി വാസ് എ മൈ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഐ തിങ്ക് വിലമതിക്കാനാകാത്ത തിങ് വിച്ച് യു ഗെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയും. ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ. ഇത് മതി നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ, പിറന്നാൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് എൽസ് മോർ, വാട്ട് മോർ എനിക്ക് കാണാം. വൺ ഓഫ് ദം വാസ് മൈ പേഷ്യൻറ്റ്. ആരാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എൻ്റെ രോഗിയായിരുന്നു, ഞാൻ ചികിത്സിച്ച ആളാണ്. മാരേജിന് ഞാൻ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ കണ്ടക്ടഡ് ദി മാരേജ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ. എഗെയിൻ ഇത് മറ്റു കഥയാണ്. വൈഫ് അത് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് നോ മോർ, പക്ഷേ മകളുടെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവുകയാണ്. മടിയിലിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളും. ദിസ് ഈസ് ഓൾ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. നമുക്കിങ്ങനെ ധാരാളം കൊച്ചു മക്കളെ കിട്ടും. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ധാരാളം സഹോദരന്മാരെയും കിട്ടും. സ്വന്തം അമ്മ മരിച്ചാലും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനും ധാരാളം അമ്മമാരെ തിരികെ കിട്ടുന്നു. ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ബാക്ക്. അതിൻ്റെ സുഖം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയണം. ആൻഡ് സോ ലൈഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലൈഫ് ക്യാരീസ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു എൻജോയ് ദ ലൈഫ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. ദിസ് മൈ എൻജോയ്മെന്റ് ഇൻ ലൈഫ്. ആ പഴയ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും. ഫാമിലി ഈസ് അഗെയിൻ ഗോയിങ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. ദ വർക്ക് പ്ലേസ് വേർ യു വർക്ക്, ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഗിവിങ് എ ബൂസ്റ്റ്. കാരണം വി എൻജോയ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് വേർ വി വർക്ക്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ ലൈഫ് ഗോസ്. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വരുന്നു. ധാരാളം ആൾക്കാർ നമുക്ക് വേണ്ടി കൂടെ വരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തന്നെ വിചാരിക്കരുത്. വി ഹാവ് അവർ ലോസസ്. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ധാരാളം പേരും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി റീക്യൂപ്പ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ സക്സസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഹൗ ഡു യു മാനേജ് യുവർ ടൈം എന്ന് ചോദിക്കാം. വാട്ട്സ് എ മിഷൻ ഇൻ ലൈഫ്. സക്സസ് ഇൻ ലൈഫിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഡെഫിനിഷനാകാം. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ ശബരിമലയിലെ പ്രസാദവും വെള്ളക്കണിമാരുടെ രൂപവും സംസം വെള്ളവും എന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുതരാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാകുമോ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ, അന്ന് ഐ തിങ്ക് യു ആർ എ സക്സസ്ഫുൾ മാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് യു ആസ് എ ഡോക്ടർ. അത് മാത്രം മതി. സമയമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇറ്റ്, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ പ്രൊഫഷൻ ടേൺസ് ഇൻ ടു യുവർ പാഷൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അതാണ് നമുക്കൊക്കെ ആവശ്യം. ഞാൻ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വാട്ട് ഐ വിഷ് ഈസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ പാഷൻ നോട്ട് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ. അങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലൈഫ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് എ ഡോക്ടർ. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിലുണ്ട്. മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ പീപ്പിൾ കം ബാക്ക് ടു എൻ ഏഞ്ചലിക് ട്രെയിൻ. ദിസ് അഗെയിൻ വൺ ഓഫ് ദി പേഷ്യൻസ് ഡെപ്പിക്ഷൻ. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ വെരി വെരി
fruitful life in front of you, both professionally as well as in your family life. I wish you the best of luck to all of you. മുന്നോട്ട് പോവുക. A beautiful profession which you have taken up, and I think you should be able to succeed in that. Thank you for your patient hearing. Continue. Hello, next. Thank you, sir. സർ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാർ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുമോ? ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കണോ? നോക്കട്ടെ, ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. സർ, ഓർഗൻ മതിയോ? ഓർഗൻ ഉണ്ട് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സർ. പാട്ട് വേണേ പാടിയാൽ പാട്ട് പഴയ പാട്ടാണ്, മാനസമണി മണി എന്നുള്ള പാട്ടാണ് കേട്ടാ. കേക്കാമോ? കേക്കാം. താങ്ക് യു സർ. സർ, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇനി അത് ചോദിച്ചോട്ടെ? സർ, കോവിഡ് കാലത്ത് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെയും അങ്ങനെ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പ്രധാന കാരണം നമുക്കും അറിയില്ല, ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പേഷ്യൻസിനെ വരാൻ തന്നെ പേടിയായിരുന്നു. കാരണം ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇത് മുഴുവൻ സംഭവിക്കുന്ന മട്ടിലായിരുന്നു പേഷ്യൻസ്. പേഷ്യൻസ് ആരും വരില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, ആദ്യമേ തന്നെ പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. യു ഹാവ് ടു ഇൻഫോം ദി അതോറിറ്റീസ്. അവർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം വരെ പേഷ്യന്റ് വെയിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിഷൻസ് നടക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ടെറിഫിക് മൊമെന്റ്. ഒരു 1-2 ആഴ്ചത്തേക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പലരും വരാൻ മടിച്ചിരുന്നു. കീമോതെറാപ്പി എടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ കുറച്ചുപേര് വന്നില്ല. ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എവറിത്തിങ് ഗോട്ട് സോൾവ്ഡ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നൗ വി ആർ മോർ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വി ആൾ സ്റ്റാർട്ട് ബിക്കം കെയർഫുൾ. പിന്നെ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞ പോലെ വി ആൾ ഗോട്ട് വാക്സിനേറ്റഡ്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ വി ആർ സ്റ്റാർട്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് വെരി സ്മൂത്ത്. ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു, പേഷ്യൻസിന് ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല കോവിഡ് വന്നാൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എവറിത്തിങ് വാസ് എ സ്കെയർ. ആ സ്കെയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഐ തിങ്ക് വി ഗോട്ട് റിലീവ്ഡ് സ്ലോലി.
ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഫൈൻ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ സർ. സർ, താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സിച്ചാലും അസുഖം മാറില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ താങ്കളെ സമീപിക്കുന്ന രോഗിയോട് അവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാറുണ്ടോ? അപ്പോൾ സാറിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഇല്ല, നമ്മളെ അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ നോംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം പേഷ്യനോട് തുറന്ന് പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാറില്ല. കാരണം നമ്മളാരും നിങ്ങൾ നാളെ മരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആരും. നോബഡി ലൈക്സ് ടു ഹിയർ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എടുത്തു പറയണം. അതായത് ഞാൻ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂർ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ജീവൻ നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുറേ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവും. കുറേ പേഷ്യൻറ്റിന് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുറേ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവും, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പ്രൊലോങ്ങിങ് ദയർ ലൈഫ്. അതൊക്കെ എൻ്റെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എയിംസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പേഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യനോട് പറയുമ്പോൾ ഇതേ പറയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നുണ പറയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ പേഷ്യനോട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തൊരു പേഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കില്ല. ദാറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. പേഷ്യനോട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വെരി ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേറ്റീവ് നമ്മൾ എല്ലാ വിവരം പറഞ്ഞിരിക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി പ്രോഗ്നോസിസ്, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ വരും, എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്കം, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ടെല്ലിങ് ദം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും മറച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. WHO വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ്, അക്യൂട്ട് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയ പേഷ്യൻ്റ്. ഫുള്ളി നോയിങ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ക്യൂർ ഹിം. പുള്ളിക്കും അറിയാം. ഹി ഓൾസോ നോസ് ദാറ്റ് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല, പുള്ളി രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നറിയാം. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അറിയാം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് വരെ, ജീവിക്കുന്ന അവസാന നിമിഷം വരെ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണം. ഹീസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പം എപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പറയാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ക്ലോസ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല പലപ്പോഴും. ബട്ട് ഹീ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഹി വാണ്ടഡ് ടു നോ, നമുക്കവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് ദം. ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ആയിരിക്കും, ബിസിനസ്മാൻ വന്നിട്ട് പറയാം എനിക്ക് അറിയണം ബിക്കോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. ഹീസ് എ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്മാൻ ആണ്. ഹി സേസ് ഹിസ് വൈഫ് ഓൾസോ കെയിം ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് അബൌട്ട് 60 crores of rupees. ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദർ വിൽ ടെൽ ദം ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് എ പ്രോബ്ലം, സോ ബി കെയർഫുൾ ഇൻ ദിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വി വിൽ നോട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് മരണം ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ പ്രവചിക്കരുത്. നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത്രയൊക്കെ ചാൻസ് നമുക്ക് ഉള്ളത് പറയാനല്ലാതെ ഈ രോഗി ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ മരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മരിക്കും, 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ ജോബ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് കപ്പാസിറ്റി, ഓർ വാട്ട് ആർ യു നെയിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ പറയാമെന്ന് പറയരുത്. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് വി ക്യാൻ ടെൽ ദം ദാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ശാസ്ത്രത്തിൽ കംസ് ദാറ്റ് 5 മാസം 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വി ക്യാൻ ലാൻഡ് അപ്പ് ഇൻടു പ്രോബ്ലംസ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. സാറിന് ഏറ്റവും അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളീഗ് സാറിന്റെ ലൈഫിൽ? എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ എടുക്കുന്ന പാർക്കർ സാറിനെ അറിയും. ഐ തിങ്ക് ഡോക്ടർ ജോസ് ഓൾസോ എഗ്രി അല്ലേ? പാർക്കർ സാറിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിനെ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ഗ്രൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദി മേജർ പാർട്ട് സാറാണ്, പാർക്കർ സാറാണ്. അത് മാത്രമല്ല, സാറിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി കൺസിഡേഴ്സ് യു ആസ് യുവർ ഈക്വൽ. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തോന്നുന്നത്. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴും സാറ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം, സാറ് ഇപ്പോഴും ഒരു കേസ് റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാർ ഒരിക്കലും ഹി നെവർ ഡിക്റ്റേറ്റ് ടേംസ് ഓർ ഹി നെവർ വാണ്ട്സ് യു ടു ഗീവ് എ പ്രയോറിറ്റി ഓർ എനിത്തിങ്. ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടിട്ട് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ, അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, സാറിൻ്റെ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി വേ ഓഫ്, നമുക്ക് എന്ത് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ഹിം.
അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും വരുന്ന ആദ്യത്തെ പേര് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, അത് പറയും സാറായി എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രൂമിങ് മൈ ലൈഫ്. സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇഷ്ടംപോലെ. ഐ തിങ്ക് ഹോൾ ബാച്ച്, അത് അല്ല എണ്ണി പറയാവുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഐ തിങ്ക്, പക്ഷെ ഒരു കാര്യമല്ല എന്താ വെച്ചാൽ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വി ഓൾ എൻജോയ്ഡ് ആൻഡ് ലീവ്ഡ്. ഞങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ, എൻട്രൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി ഒരു 10, 20, 25 പേര് കൂടെ ഒരുമിച്ച്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം, ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും, ദെൻ എനിവൺ എൽസ്. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാച്ചായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ വി യൂസ് ടു ഗോ റൈറ്റ് എക്സാംസ്, ആ ട്രെയിനിൽ എൻജോയ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഥ പറഞ്ഞു. അന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം, ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിലാണ്. ആ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പം ഇതിങ്ങനെ കേട്ട്, അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമന്റും കാണും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വെരി സ്റ്റുപ്പിഡ് ആൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കമന്റ് ഇടും. അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നവരെ എല്ലാവരും വെച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഫൈനലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ, വി വർ വെരി തറോ വിത്ത് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ്. എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർ കയറിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ ഒരാൾ 2-3 പേര് ഞങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കയറി, കുറേ പേര് PGI കയറി. വി ഓൾ കുഡ്. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാനുള്ളതാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ ട്രാക്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരിക്കില്ല അവസാനം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലിലെ ടോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഉഴപ്പി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് എവരിബഡി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ടാലന്റ്. ആ ടാലന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ബി ഓൾവേസ് സക്സസ്ഫുൾ. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇതുണ്ട്. അത് പക്ഷേ അതിനെ പറഞ്ഞ സാറ് മാത്രമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, വി ഹാഡ് റോൾ മോഡൽസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. അല്ലേ ഡോക്ടർ ജോസ് എഗ്രി ഇല്ലേ? വി ഹാഡ് റിയൽ റോൾ മോഡൽസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. Yes, sir. Our teachers അതെ, really role models. റോൾ മോഡൽ. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം അനാറ്റമി, ലില്ലി മാഡം, Talwars. സ്വർണ്ണ മാഡം, Matthew Varghese sir. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് യജ്ഞാനൻ സാർ ബയോകെമിസ്ട്രി, ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയോളജിയിൽ ജോസഫ് സാറ്, അതുപോലെ സർജറി ഞങ്ങൾക്കുള്ള പുസ്തകം ജേക്കബ് സാർ തൊട്ടുണ്ട്. ജേക്കബ് സാറ്, മാധവൻ നായർ സാറ്, മാത്യു വർഗീസ് സാറ്, Matthew വർഗീസ് സാറ്, എല്ലാ ടീം. ജനറൽ മെഡിസിനിൽ നമുക്ക് ടീം, റിയൽ ടീം. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യ സാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് സാറുണ്ട്, നമുക്കത് പാറങ്ങ സാറുണ്ട്. സ്റ്റാർവേഴ്സ്. ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ മോഡൽസ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരും. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് റിയലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് യു. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുന്ന പോലെ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലോട്ട് ഓഫ് ദം. ഒരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ജോർജ് ജേക്കബ് സാർ, കാർഡിയോളജി ജോർജ് ജേക്കബ് സാറൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നെവർ. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ജോർജ് സാറിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ദ വേ ഹി ഈസ് അഫക്ഷനേറ്റ് പറയാൻ കാരണം, എൻ്റെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ജോർജ് സാറിന് കാർഡ് കൊടുക്കാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല 2-3 പ്രാവശ്യം. അവസാനം ഞാൻ ആ മനോരമ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ലെറ്റർ ഇട്ടിട്ട് പോയത്. സാർ മാരീന് വന്നു, came all the way for the marriage. That is the real attachment, affection. നമ്മൾ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് സോ ഗ്രേറ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് കയറിയില്ല, പാറക സാറിന്റെ വീട്ടിലെ, ജോർജ് സാറിന്റെ വീട്ടിലെ കയറി, യു ഗോട്ട് എ പ്ലേസ് ടു ഗോ. അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ 5 വർഷം കിട്ടിയ ശരിക്കും ഒരു അസറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ സർ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന വയലൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ്, ഡിഫെൻസീവ് മെഡിസിൻ, സാർ ഒരു പ്രസ്താവന കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. സാറിന്റെ കരിയറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? ഞാന് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം കോടതി കയറിയ ഡോക്ടർ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പല സന്ദർഭത്തിലും. അൺനെസറി പ്രോബ്ലംസ്. ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു കേസ് ഒരിക്കൽ പോയി ഫയൽ ചെയ്താരെന്തെന്ന് അറിയാമോ? ദർ വാസ് എ കേസ് ഓഫ്, ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അക്യൂട്ട് ലുക്കീമിയാണ്. അക്യൂട്ട് ലുക്കീമിയ ലേഡി വാസ് ദയർ. ഷീ while on treatment, she had gone for a neutropenia, sepsis, endocarditis, and she died. They went to court saying that അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലുക്കീമിയ, നിങ്ങളിപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ പിടി കിട്ടും. തേർഡ് ഇയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലുക്കീമിയ സംതിങ് കോൾഡ് എ പ്രീ ബി സെൽ ലുക്കീമിയ.
പ്രീ ബി അക്യൂട്ട് ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമിയ ആയിരുന്നു. ആ സെല്ലിന്റെ ടൈപ്പാണ്. പ്രീ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സെല്ലിന് മുമ്പത്തെ ഇമ്മച്ചുവർ സെല്ലാണ് പ്രീ ബി അക്യൂട്ട്. ഇവരെ കേസിന് പോയെന്താണെന്നറിയോ? അത് ലുക്കീമിയ അല്ലായിരുന്നു, പ്രീ ബി ലുക്കീമിയാണ്. പ്രീ ലുക്കീമിയ ആര് പറഞ്ഞ ലുക്കീമിയ അല്ല, ലുക്കീമിയ ആണ് സംശയിച്ച് ചികിത്സിച്ചാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ടു കോർട്ട്. എന്നിട്ട് കോർട്ടിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഇവര് ആദ്യമേ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ടാണ്. ബാക്ക് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് ട്യൂബർക്ലോസിസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആൻസർ യു ക്യാൻ ഗിവ് ഫോർ ദാറ്റ്? കേസ് ഫൈനലി വി വൺ ദി കേസ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സങ്കടപൂരം ഓർക്കേണ്ടി വരുന്ന അറിയോ? നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കേസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എവിടെയൊക്കെ ചെന്നുമ്പോഴും ജഡ്ജ് ഒരു വാചകം പറയും. അതായത് ഓരോ ഇതുപോലത്തെ കേസ് വരുമ്പോഴും ആ കേസിന്റെ പുറകിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളാണ്, നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ കൂടെ പുറകെ കാണും. ഹു ഈസ് ഡൂയിങ് ദിസ് അഗൈൻസ്റ്റ് യു? അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടമായിട്ട് തോന്നാറ് പലപ്പോഴും. പല അവസരങ്ങളും അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റിൽ വിത്ത് യു. ദേ ലവ് യു, ദേ ലൈക്ക് യു, ദേ ആർ വിത്ത് യു. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് എ റേഷ്യോ വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് 98:2, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കം 70-30, 60-40 അങ്ങനെ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് പിൻ പോയിന്റിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് യു. അവിടെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഡിഫെൻസീവ് മെഡിസിൻ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ പ്രൊഫസർ, ഒരു ഓർഡിനൻസിലുള്ള പ്രൊഫസർ പറയാം, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ രോഗിയെയും നിങ്ങളൊരു കേസായിട്ട് കാണുന്നത്. കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടല്ല, കോടതിയിൽ പോകാൻ സാധ്യത കേസായിട്ട് കാണുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് കമ്മിങ് നൗ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബാഡ്. അത് ശരിക്കും ഏറ്റവും പ്രശ്നം സമൂഹത്തിനാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് എ ചാൻസ്. ഒരു ചാൻസ് എടുത്ത് ഒരു രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കില്ല. കാരണം ദർ ഇസ് നോബഡി ടു പ്രൊട്ടക്ട് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ഐ സെഡ് ദ ഡിഫെൻസീവ് മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചിന്ത എനിക്ക് അല്ലെ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ പോകണം. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ചാൻസ് എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന രോഗിയെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കില്ല. കാരണം യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിവൺ ടു പ്രൊട്ടക്ട് യു. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഡിഫെൻസീവ് മെഡിസിൻ പറയാൻ കാരണം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബാഡ് ട്രെൻഡ്. ഓക്കെ സാർ. പിന്നെ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഒരു ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. ഞാൻ പോലെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു അക്യൂട്ട് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയ ഗേൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയ ഗേൾ. ഷീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നൗ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി കോളേജസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. She was, I treated her, ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് when she was, I think, must be about 15 or 16 years old ആ സമയത്താണ്. അപ്പം നമ്മളെ റൗണ്ട്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തർ റൗണ്ട്സ് എടുക്കുന്ന പോസ്റ്ററൊക്കെ ഷീൽ ഡ്രോ എ പിക്ചർ വിത്തിൻ ദ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്ററൊക്കെ വരയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഈ റൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഒന്നുമല്ല ഡോക്ടർ, നിങ്ങളൊരു 4-5 പേരൂടെ എൻ്റെ ചുറ്റും വന്ന് നിന്നു. എന്നിട്ട് എന്നോട് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ട സിനിമയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ച ന്യൂസൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഈ കട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുക. ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? നോ, ഇറ്റ്സ് നെവർ റൈറ്റ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കിടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വി മേ സ്പീക്ക് മെനി തിങ്സ്. നമ്മുടെ വേറൊരു പേഷ്യൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ലേഡി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മൾ കൈ കഴുകിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. പണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കാതെ പേഷ്യനെ കാണണം പലപ്പോഴും. അപ്പം കൈ കഴുകിയ നനവോടുകൂടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേഷ്യനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. കൈ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തുടയ്ക്കും ആൻഡ് വി സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മെനു എക്സാമിൻ ആക്സിൽ ആൻഡ് ഓൾ അവർ പറഞ്ഞു, സോ യു മീൻ എന്തൊരു പ്രയാസം എന്നറിയാം. വൈ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ദീസ് തിങ്സ്? അതൊക്കെ ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനൊരു പേഷ്യൻ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നു, ഞാൻ കിടക്കുന്ന ചുറ്റും ആൾക്കാരോ നിങ്ങളുടെ കാര്യം സംസാരിക്കും, ഞാനിങ്ങനെ കിടന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ആർ ഓൾ തിങ്സ് വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ഹാസ് റിയലി യു ഹാവ് ടു ആക്സെപ്റ്റ്. അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും യെസ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് ചേഞ്ച് നൗ. ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് വി നെവർ ഡിസ്കസ് എനി ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. സ്റ്റോപ്ഡ്. അപ്പോൾ മറ്റേ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓരോ പേഷ്യൻ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ചിന്താധാരിക്കും. അതായത് am I vet and am I doing it? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു.
ഓക്കെ സർ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സാറ് സിനിമകൾ ധാരാളം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. കോളേജ് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ കണ്ടിരുന്നു. ഫേവറേറ്റ് മൂവി ഏതാണ്? എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മൂവിയാണ്. ഫേവറേറ്റ് മൂവിനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കിലുക്കമാണ്. കിലുക്കം എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഐ തിങ്ക് അതിൽ ഓരോ സീനും, പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ അകത്ത് ജഗതി, ഓരോ സീനും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഏത് സമയത്ത് കണ്ടാലും ചിരിക്കും. അത് ആ ലെവലിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ഫേവറേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അത് വേറെ ലെവലിലാണ്. അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സത്യൻ്റെ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സത്യൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ ഞാൻ ഓരോന്നും എണ്ണി പറയാം. ഓടയിൽ നിന്ന്, അടിമകൾ, മൂലധനം, അനുഭവങ്ങൾ, പാഴ്ചകൾ, ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും. കരകാണ കടൽ അവസാനത്തെ. ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൂ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഇൻ മലയാളം അക്കോർഡിംഗ് ടു സത്യനാണ്. സത്യം ചെയ്യുന്ന റോൾസ് ഒന്നും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനി ബഡിക്കാണ്. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഓടയിൽ നിന്നൊക്കെ കാണണം. ഓടയിൽ നിന്നൊക്കെ കാണണം ഹൗ ഹി ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ് നാളെ. ഓക്കെ സർ. ഇനി വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ സാർ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് സാറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം, പിന്നെ അതിന്റെ കാരണം? എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഞാൻ വീണ്ടും പറയും, കേരളമാണ്. കേരളത്തിന്റെ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ എക്സ്ട്രീംസ്, നമ്മളെ വയനാട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അപ്ഹിൽ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൗൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേരളം അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം ഞാൻ പറയില്ല. എനിക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരെണ്ണം ഓസ്ട്രേലിയ. ഐ തിങ്ക് അഗെയിൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്, നല്ല സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും ഒരു ദിവസം പോലും താമസിക്കേണ്ടെന്ന് തോന്നിയ സ്ഥലം USA ആണ്. പലരും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് നെവർ. ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ട്രെയിനിന് പോയ സമയത്ത് ഐ വാസ് അണ്ടർ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു, കാലിക്കട്ട. സോ ഹി സെഡ്, യു വൈ ഡോണ്ട് സ്റ്റേ ബാക്ക്. ഡോക്ടറെ യു ഗീവ് യുവർ CV ഹിയർ, ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക്. ഞാൻ ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് UK ഓൾസോ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് ലൈഫ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. അതെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അന്ന് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആസ് എ ഫാർമക്കോളജിസ്റ്റ്. ആ ഫാർമക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നാട്ടിലെ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ചിരി എപ്പോഴും ആലോചിക്കാൻ, യെസ് യു വാസ് വെരി റൈറ്റ്. പുള്ളിക്കാരൻ പറയും, ഇവിടെ ഒരു ബാഗും തൂക്കി പിടിച്ച് രാവിലെ പോയി ഒരു തട്ടുകടയിൽ പോയിരുന്ന് ചായയും കുടിച്ചുകൊണ്ട് തമിഴ് പാട്ടും കേട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സുഖം ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ 4 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ലെന്ന് അവളെ പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഈസ് റൈറ്റ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും, നമ്മൾ സാധനങ്ങളുണ്ട്, ആ സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ ഡോളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമ്മളിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വേറെ ഭാഷ നമ്മളോടെ പോയി അവര് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുന്ന തന്നെ നമുക്ക് കാർഡ് തരുന്നു, കാർഡ് തരുന്നു. ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത കാർഡ് തരുന്നു. അങ്ങനെ ചുറ്റി യുവർ ലൈഫ് ഈസ് ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സമയം. നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സിനിമ കാണാം, നമുക്ക് വേണേൽ തട്ടുകടയിൽ പോയിരുന്ന ചായ കുടിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ഇഡ്ഡലി മുട്ടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിക്കാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ലുങ്കി കൊടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് പോവാം, ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. പക്ഷെ ആ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഒന്നും എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എനിവെയർ എൽസ്. ഒരു ഭ്രാന്തൻ ചിന്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരു ഭ്രാന്തൻ ചിന്തയാണ്, ശരിക്കും ഭ്രാന്തൻ ചിന്തയാണ്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എൻജോയ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ സർ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് സാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ്. No tobacco, no alcohol, your diet should be modified and exercise. ഇപ്പം നോ ഒബിസിറ്റി ആണ്.
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാൻസറും പ്രിവെന്റബിൾ അല്ല. 30% ആർ പ്രിവെന്റബിൾ. അതിൽ മെജോറിറ്റി ഐ തിങ്ക് മേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സ്. ആൽക്കഹോൾ അഗെയിൻ നോ. കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിക്ക് കഴിച്ചോളാൻ പറയും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ. നോ ഫോർ എ ഓൺകോളജിസ്റ്റ്. നോ ആൽക്കഹോൾ. ഡയറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് സംതിങ്. ഡയറ്റ് സംതിങ് ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം എനിക്കും കൂടെ അസുഖം വന്നത്, ക്യാൻസർ അല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് അസുഖം വന്നിട്ട് ഐ ക്യാൻ സ്വയർ ടു സേ ദാറ്റ് യെസ് യു ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ യുവർ ഡയറ്റ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒബിസിറ്റി, നമുക്ക് എക്സസൈസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ദോസ് ഹാസ് ടു ബി പ്രാക്ടീസ്. നമ്മളിപ്പോഴും ചെന്ന് പുറത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദീസ് ആർ ദി ടൂൾസ് ഓർ ദി കീ ടു പ്രിവെൻഷൻ. സർ, ഇത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് ഇപ്പോ ഓൺകോളജി പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ളവരോട് സാറിന് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? ബെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്. ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല. തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് എൻ അൺവാണ്ടഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇറ്റ്സ് എ വാണ്ടഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി, അത് ബെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് എവറി ഡേ ഈസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓൺകോളജി. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താ നമ്മൾ ടേക്ക് കീമോതെറാപ്പി. പണ്ട് എന്തായിരുന്നു? പണ്ട് എനിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ, വിരലുണ്ടാകുന്ന മരുന്നുകൾ, എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് ഫാസ്റ്റ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് സെൽസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കിൽ ബൈ യൂസിങ് കീമോതെറാപ്പി. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അന്നത്തെ. ഇന്ന് ആൾക്കാർ ഹസിക്കും. നൗ യു ഹാവ് ഗോൺ ഇൻ ടു ദി സെൽ, ഇൻ ടു ദി മോളിക്കുലർ ബയോളജി. യു ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് ഐഡന്റിഫൈങ് ജീൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് ഐഡന്റിഫൈങ് ദി ജീൻസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് മാലിഗ്നൻസി പ്രൊമോട്ടിങ്. നമുക്ക് ആ ജീൻസിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ, അതിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ വരിക. ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്താ അറിയാം? നമ്മൾ പണ്ട് ക്രോണിക് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചോയ്സ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇന്നല്ല. ഇന്ന് വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഹാപ്പനിങ്, ദർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഹാപ്പനിങ്. ആ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ തിങ്. ടൈറസിൻ കൈനേസ് ആണ്. സോ യു ആർ യൂസിങ് എ ഡ്രഗ് കോൾഡ് ആസ് ടൈറസിൻ കൈനേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ, ഇമാറ്റിനിബ് ആണ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ്. അതുപോലെ പണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ്, ലങ് ക്യാൻസർ ലങ്, ദേ ആർ ഓൾ ഡിഫറെന്റ്. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് ദ സെയിം മ്യൂട്ടേഷൻ മേ ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദം, ആൻഡ് ദ സെയിം യു മീൻ റീസൺ മേ ബി ആ ഡ്രൈവർ മ്യൂട്ടേഷൻ മേ ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഓൾ ദിസ് ഇൻ ദിസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സിമിലർ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ലങ് ക്യാൻസർ സിമിലർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം പറയും, ഏകത്വം നാനാത്വം എന്ന് പറയും. That is how it's going now, and a lot of new things, and I'm sure that നിങ്ങളെ ഒരു 30 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഓങ്കോളജിയിൽ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഓങ്കോളജി ആയിരിക്കില്ല 30 വർഷങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. Ahead, that is the advancement. And one of the best fields, both in terms of clinical research and even the basic research. അത് ബെസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ആണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ സർ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സാറിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് ഉൾവിളി വന്നത്? ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ഭാര്യ സഫ്ജെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് അതിനടുത്ത് ഒരു ഡിഗ്രി ഒരു കോളേജിൽ ഒരു കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നെവർ എവർ ഡ്രീംഡ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് ആൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ 30-35 വർഷവും ഞാൻ ഓങ്കോളജി, അതായത് ഇപ്പോഴെങ്ങനെ ഡോക്ടർ ജോസിനെ അറിയാം അല്ലെ? ഡോക്ടർ നമ്മൾ വാട്ട് വാസ് അവർ ഓങ്കോളജി ഇൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം? ഒരു വാർഡുണ്ട്. ആ വാർഡിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡെത്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പോയായിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു സാറേ, ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞതേ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓങ്കോളജിയുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു നമ്മൾ മെഡിസിന് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെത്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വാർഡിൽ പോവായിരുന്നു. ഇരുണ്ട വാർഡില്, അധികം ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ നിരങ്ങി കിടക്കുന്ന കുറെ പേഷ്യൻസ്. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓങ്കോളജി, പിന്നെ BD or MBBS. പക്ഷെ ഇന്നങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻഡ് എ ലോട്ട്. അതാണ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ സർ, ഇതില് സാറ് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല്, ഞാൻ പഠിച്ചൊരു ശാസ്ത്രം വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കണമെന്നതിനപ്പുറം എനിക്ക് അമാനുഷികമായിട്ട് ഒരു കഴിവുമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു തിരിച്ചുവരവിലേക്ക് സാറ് എത്തിപ്പെട്ടത് എപ്പോഴായിരിക്കും? നമ്മളെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ MBBS നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അറിയാം, ഞാൻ മെഡിസിൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഇസ് അണ്ടർ മൈ ക്ലച്ചസ്,
MD കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വിചാരിക്കും. DM കഴിയുമ്പോൾ അതിന് അപ്പുറത്തേക്കാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചതിന് അപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ പതുക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഞാൻ എപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നടന്നു പറയും, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുന്നു വിചാരിച്ച രോഗി ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല. ഡൈ അറ്റ് സം പോയിന്റ്. മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല വിചാരിച്ച രോഗി ചിലപ്പം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും. ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ലിംഫോമ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എവറിബഡി സെഡ് യു വിൽ ഡൈ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത്രേ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളൂ. ഒരു 1.5-2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു. അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു കട നടത്തുന്ന പാട്ടെ കുറേ ടർക്കി ടവലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഡേയിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ചോദിച്ചു, തു അബീബി സിന്ദാഹ എന്ന് ചോദിച്ചു, നീ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബി സിന്ദാഹ ഇസ്ലേം മേബി സിന്ദാഹെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു, ഞാനും ജീവിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് അവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റിയലൈസിങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനപ്പുറം നമുക്ക് അമാനുഷ്യമായ ഒരു കഴിവും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചറിവുണ്ട്. അതായത് സംബഡി അബോവ് യു. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ദൈവം എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ പവർ എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് പറയാം. പക്ഷേ യു സ്റ്റാർട്ട് റിയലൈസിങ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 55 വർഷം 60 വർഷം പ്രായമാകുമ്പോഴേ ആവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് യു ആർ എ ബാലൻസ് ഡോക്ടർ. നമ്മുടെ വിജയത്തിൽ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കില്ല, നമ്മുടെ പരാജയത്തിൽ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ദുഃഖിക്കില്ല. ദെൻ യു ആർ എ ബാലൻസ് ഡോക്ടർ. സർ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. രക്ഷപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നിയിട്ടും റിക്കവർ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ കേസ്, പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കേസ്. ഞാനൊരു ഭയങ്കര മിറാക്കിൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിന് ഉത്തരവില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻ ആൻസർ. വി ഹാഡ് എ ചൈൽഡ്. ഒരു 1.5 വയസ്സുവരെ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ ലിവർ വാസ് സ്റ്റഡഡ് വിത്ത് മെറ്റാസ്റ്റേസ്. ലിവർ മുഴുവൻ സെക്കൻഡറീസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ബയോപ്സി എടുത്തു. ബയോപ്സിക്കകത്ത് റിപ്പോർട്ട് വന്നതാണ് മലിഗ്നൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. we said we won't be able to offer because we knew that nothing can be done for that patient. Extensive disease, very bad. ആ പേഷ്യന്റ് വെല്ലൂര് പോയി. they did a repeat biopsy. They also confirmed the diagnosis. They also said no, nothing is possible. അങ്ങനത്തെ ഡയഗ്നോസ് ആയിരുന്നു പേഷ്യന്റ്. ചൈൽഡ് വാസ് ബ്രോട്ട് ബാക്ക് ടു us about ഒരു 2.5-3 വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ ഞങ്ങളടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പം ലിവറിൽ ഒറ്റ ലീഷനും ഇല്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം തരാൻ സാധിക്കില്ല. I don't know. Still I don't know. But the child was perfectly all right. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല at that time. എന്ത് സംഭവിച്ചു, എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ I don't think that I got any answer from a scientific side. ഉത്തരവൊന്നുമില്ല. പിന്നെ സാറിന് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താ അഭിപ്രായം? ഇഷ്ടമായോ? എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം നന്നായി. ഐ തിങ്ക് എന്താണെന്നറിയോ, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഡോക്ടർ ജോസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ജോസിനെ കൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം. ഐ തിങ്ക് വി മെറ്റ് അറ്റ് കോട്ടയം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഞാൻ ജോസിനെ പെർമിഷനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ? Can I disclose? ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരട്ടെ? ഇത് ഡോക്ടർ ജോസ് പറഞ്ഞാലേ സമ്മതിച്ചാലേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. പറഞ്ഞോട്ടെ? പറയാലോ അല്ലേ? ജോസിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യ. പറയാ സാറേ. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തി ഞാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്. ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് ഹർ MBBS. നമ്മളിപ്പോൾ ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റിനുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ലേ? ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. But she had problems. Travel ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. She cannot travel because she had physical. അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അടുത്ത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തൻ്റെ വീട് കൊടുക്കുകയും
അവിടെ ആ ഫാമിലിക്ക് താമസിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് എനി പേഴ്സൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ദാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചെയ്ത കാര്യമാണത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് എ നോട്ട് ആസ് എ ഡോക്ടർ, ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ്സ് എ വെരി വിത്ത് ഹൈ റിഗാർഡ്സ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഐ തിങ്ക് നോ ബഡി നോസ് ദാറ്റ് ഈവൻ. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വേണ്ട ഒരു പിക്ചർ അതാണ്. ആ പിക്ചർ യു ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് വിത്ത് യു പേഴ്സൺ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു എവർ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്? എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കണ്ടത്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഐ തിങ്ക് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊക്കെ സീരിയസ് ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. I think serious maybe in his face, but not deep in his heart, right? And not deep in his heart. They're a wonderful, nice person. ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയല്ല, not ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയല്ല. I think he's a very nice person. I think where you can be free with him. But I think as a principal, he should have certain things in his which has to be enforced. അത് നടക്കില്ലല്ലോ. That has to be done. പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ ജെസ്റ്റർ നല്ലതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ സമയത്തൊന്നും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ക്ലാസ് പോയിരിക്കാനോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാനോ ആരുമില്ല. ബട്ട് വി ഹാഡ് റോൾ മോഡൽസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ ടു അവർ പിക്ചർ ആൻഡ് അല്ലാണ് അതില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ജെസ്റ്റർ. എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റെങ്കിലും വരും. ഹൗ യു ഹാവ് ടു ബി എ ഗുഡ് ഡോക്ടർ, ഹൗ യു ഹാവ് ടു. ഞാൻ ഗുഡ് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നതല്ല, ബട്ട് വേർ യു ഷുഡ് നോട്ട്, വാട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരികയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു 5-10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു ബി ഗ്രേറ്റ് ഗൺസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് അറിയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഐ മേ ബി കമ്മിങ് ആസ് എ പേഷ്യൻ ടു വൺ ഓഫ് യു അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ക്ലോസ്നെസ് കിട്ടുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വേ ഐ തിങ്ക് യുവർ പ്രോഗ്രാം ഇസ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഇൻ എ വെരി ബിഗ് വേ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് എ ബിഗ് പ്രൈസ് ടു ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് കാച്ചിങ് മീ എവറി ഡേ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു സീ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്. പ്രത്യേക താങ്ക്സ്. 2 കുട്ടികൾ വന്ന് എനിക്ക് വന്നൊരു പ്രസന്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് പോയാൽ ഈസ് അഗൈൻ എ ഗുഡ് മൊമെന്റ്സ്. ഐ തിങ്ക് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു മനസ്സ് വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് എവറിത്തിങ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്, വെരി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട് ഇഗ്നിത്ര കോളേജ് യൂണിയന്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഐഷ ഹംസയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. നിറയെ അറിവുകൾ പകർന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമുക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട സമയം ചിലവഴിച്ച ഡോക്ടർ VP ഗംഗാധരൻ സാറിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ദിനത്തിൽ തന്നെ സാറിനെ ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി ലഭിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ മെസ്സേജ് അറിയിച്ച നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജോസ് ജോസഫ്, ആശംസ അറിയിച്ച ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ KM പൈജ സാറിനും, എന്നത്തെയും പോലെ നമ്മളെ നയിക്കുന്നതിനും ഏതൊരാവശ്യത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതും നമ്മളെ നേർവഴി നയിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്സ് അബ്രഹാം സാറിനും, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ. എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും നന്ദി. എന്നത്തെയും പോലെ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തിലും നിങ്ങളുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹവും നന്ദിയും. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇത്രയും വലിയ ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്കായി തന്ന അൽ അസ്ഹർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനോടും ഇഗ്നിത്ര കോളേജ് യൂണിയന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സമൂഹത്തെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന തീവ്ര പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഈ ദിനത്തെ കാണാം. ഏവർക്കും ഹാപ്പി ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ. ഇതോടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അവസാനമായിട്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ജീവനും എനർജിയും ഊർജവും എല്ലാം പകർന്ന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും ജോയിൻ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്താണ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Good night. Okay, Dr. Joseph, thank you. Thank you. സാറേ ഒരു ദിവസം കോളേജിൽ വരണേ. ഒരു come sometime. Thank you. Thank you. Okay. ഓക്കെ സാറേ, താങ്ക് യു.